not a hobby. It is a way of life. A warm good morning to everyone. It's my honor to welcome you all on this day where we will be celebrating our school's Virtual Arts Fest in Fandolsa 2020. As we all know, due to COVID pandemic, we are celebrating our arts festival through online platform. Nothing can be started without the remembrance of Almighty, who created this world with soil and who created the whole universe. So, I would like to call the school choir for the prayer. Please. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Thank you, friends. Now I will call upon Ganga Ajay of class 9 for welcome speech. Good morning to all. Welcome is an art and it comes from the bottom of the heart. Our chief guest of the day, former principal Reverend Sister Nancy Lear, our respected principal Reverend Sister Alice Lear, PTA President Advocate Rajiv Chandrakishiri, teachers, supporting staffs, parents, well-wishers and my dear friends. We are all here for our virtual Infandosa 2020. It's a privilege for me to welcome you all to this wonderful occasion. I welcome you all from the core of my heart. First of all, I welcome our dearest former principal and current local manager of the Stella Mary's English Medium School, Tiruvalla, Reverend Sister Nancy Lear. Sister, it's your effort which ignited the success of our school. Sister, we welcome you. Next, I welcome our dearest principal, Reverend Sister Alice Lear, who is the pillar of our school. She always inspires us to take adversities in stride. She is a great motivation and has always been a good principal to all of us. Sister, I welcome you to this auspicious occasion. Next, I welcome our PTA President, Advocate Rajiv Chandrakishiri, who has always supported us with his boundless services. Welcome you, sir. Next, I welcome my dearest teachers who have always been with us every time. Even in this pandemic situation, they didn't halt their teaching but has made it even more wonderful by contributing their whole time and goodness. I welcome all my teachers to this occasion. I also welcome supporting staffs who have always supported us by rendering their services. Next, I would like to welcome our parents and well-wishers. Last but not the least, I welcome all my dear friends. Once again, I welcome you all to this fabulous ceremony. Let this be a memorable day for all of us. Thank you. Thank you. Now it's time for our inauguration. I will invite our former principal and current local manager of Stella Mary's
Reverend Sister Elias, Principal, devoted staff, beloved students and parents, a very good morning to all. Today is a wonderful day for the school. I would like to appreciate the school family. You have taken keen interest in organizing this mega event, Infant Also 2020. In this high-tech, education must prepare students for achieving high altitude in cultural, literary and aesthetic areas. Arts Fest is a great source of inspiration. It provides confidence to showcase talents. Success is like a train. It has several compartments like discipline, hard work, concentration, skills and luck. But leading them all is the engine called self-confidence. Many have hidden talents which go unnoticed by the limited schedule of the school curriculum. During this occasion, you can unfold your inner capacities. Listen, my friends, you are blessed with a variety of skills. Try your hand, that will produce wonders. Winners from all walks of life have their own strategies and plans, but they have one thing in common. They try, keep on trying. The time has come to delve deep into your skills. May you have a joyful and amazing Arts Fest. I declare Infant Also 2020 as inaugurated. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sister. You have cherished our memories with your valuable messages. We will have our traditional auspicious land lighting ceremony. I request our principal, Reverend Sister Elias DM, PTA President Advocate Rajiv Sir, and Malini Ma'am for this occasion. Next, I welcome Advocate Rajiv Chandrashiri Sir for felicitation. വീഡിയോയാക്കി അയച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തവണ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നത്. കോവിഡിൻ്റെ ഭീകരമായ ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റു യാതൊരു കോവിഡിനും നമുക്ക് ദോഷമില്ല. ഏതായാലും പഠിത്തത്തോടൊപ്പം തന്നെ അവരവരുടേതായ വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകളും കലാ വൈദഗ്ധ്യവും തെളിയിക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു അവസരം എല്ലാ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തോടുകൂടി നടത്തണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേടുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Lastly, I will call upon Lakshmi K of Class 6 for vote of thanks.
Every child is a flower of its own kind, and all together they make this world a beautiful garden. Today, we will all see the different talents blooming here. Let's begin with our Infantolsa 2020. Where the mind is without fear and the head is high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear through the kitchen at the play, written by Williams, verse 1. See the kitten on the wall, spotting with the leaves that fall, withered leaves, 1, 2, and 3. Poem. I can talk with a friend and walk with a friend and share my umbrella in the rain. I can play with a friend and stay with a friend. My heart leaps out when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began. So it is it now. I am a man. So be it when I Take time for now. This is the only moment you are sure of. Take time for friends. They will help you through the very worst days. Take time for family. You will miss the immeasurably when they are gone. Take time for hungry for his went to school, down beside a bushes pool. 20 little cords of green, 20 wax all white and clean. We must be done, said they. First we study, then we മുത്തുക്കുടകൾ ചൂടി മാനത്തായി പുഴയുടെ തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു. പുഴയുടെ തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു. കടവത്തൊരു തോണി ആലോലം, കടവത്തൊരു തോണി ഏലേലം തോണി, ആലോലം തോണി ഏലേലം ആലോലം. തെറ്റായി നാം പോരാടിടാം കൊറോണ എന്നൊരു വൈറസിനെ. കൈകഴുകിയിടണം സോപ്പിനാലെ, ശ്രദ്ധയോടിക്കാര്യം ആവർത്തിക്കൂ. ഒറ്റക്കെട്ടായി നാം പോരാടിടാം കൊറോണ എന്ന ആവലിപ്പുലരിക്ക് തിരശീല ചാർത്തിയ ആദ്രം
കൊഴിഞ്ഞു പോയ രാഗം കടലിനക്കരെ, ഓർമ്മകളെ നിന്നെ ഓർത്തു കരയുന്നു ഞാൻ, നിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ വീണുടഞ്ഞു പിടയുന്നു ഞാൻ. തന്നനം താനനം പാടിയെത്തും തെന്നലെ നീയൊന്ന് നില്ല്, തന്നനം താനനം പാടിയെത്തും തെന്നലെ നീയൊന്ന് നില്ല്, പാടത്തിനക്കര പാല പൂത്തു കൈത പൂത്തു നീ ചൊല്ല്, പാടത്തിനക്കര പാല പൂത്തു കൈത പൂത്തു നീ ചൊല്ല്, തന്നനം താനനം പാടിയെത്തും തെന്നൽ. ആവണി പൗർണമി മുഖം നോക്കുവാനെത്തും നിളയുടെ നിർമ്മല നീർത്തടത്തിൽ, ആവണി പൗർണമി മുഖം നോക്കുവാനെത്തും നിളയുടെ നിർമ്മല നീർത്തടത്തിൽ, സുമങ്ങൾ സുഗന്ധം ചൊരിയും കേളി ഗൃഹമിതു വൃന്ദാവനം രാസകേളി, ഗൃഹമിതു വൃന്ദാവനം ശരകരാവുക ശയ്യവിരി. സത്യപ്രകാശമേ നിത്യചൈതന്യമേ നന്മകൾ ചൊരിഞ്ഞിടണേ, അന്നൊന്നും കിട്ടുന്ന അന്നവും പാനവും ദൈവമേ നിന്നോടെ ദാനമല്ലോ, അത്തലേറുമ്പോഴും ധീരമായി നേരിടണേ, ശക്തി നൽകാൻ നമ്മെ തമ്പുരാനെ. സത്യവും നിത്യവും സത്യവും നീതിയും സന്മനോഭാവന നിത്യം പുലരനെ. മലകളിൽ നിങ്ങൾ തൻ ഗൗരവ സിംഹത്തെ മണമേഘ മുടിവെച്ചതെന്റെ ദൈവം, നദികളിൽ നിങ്ങൾ പോയലിയുന്ന സാഗര ഹൃദയത്തിൻ തുടിതാളമേ. സത്യപ്രകാശമേ നിത്യചൈതന്യമേ നന്മകളെന്നും ചൊരിയണമേ, അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന അന്നവും പാനവും ദൈവമേ നിന്നുടെ ദാനമല്ലോ. മാരിച്ചൊരിയുന്ന നേരത്തു കോടി നേരെ പോയി നീരെല്ലാം ഏൽക്കുമേൽ, കയ്യെ പിടിപ്പാനായി ആരേലും ചെല്ലുമ്പോൾ അയ്യോ നിങ്ങനെ കൂട്ടും തിന്നം. അത്ഭുതമായുള്ള പാവകളുണ്ടോ ശില്പികൾ കൊണ്ടു കൊടുത്തപ്പോഴും, വാക്യകീകൾ കുകുമ്പോൾ കുകത്തോടുങ്ങീനാർ, കോകിലം പാടുമ്പോൾ പാടുകയും പക്ഷികൾ പാറുമ്പോൾ ചായ പിടിപ്പാനായി യാക്കമേ എല്ലാരും മോടിയോടി. സത്യപ്രകാശമേ നിത്യചൈതന്യമേ നന്മകളെന്നും ചൊരിഞ്ഞിടണേ, അന്നു കിട്ടുന്ന അന്നവും പാനവും ദൈവമേ നിന്നുടെ ദാനമല്ലോ, അത്തലേറുമ്പോഴും ധീരമായി നേരിടാൻ ശക്തി നൽകണമേ തമ്പുരാനെ. സത്യവും നീതിയും ഒരു തൈ നടാൻ നമുക്കമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാൻ കൊച്ചു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാൻ 100 കിളികൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാൻ നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാൻ നമുക്കമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. സത്യപ്രകാശമേ നിത്യചൈതന്യമേ നന്മകളും ചൊരിഞ്ഞിടണേ, അന്നും കിട്ടുന്ന അന്നവും പാനവും ദൈവമായി നിങ്ങളുടെ ദാനമല്ലേ, അത്തലേറുമ്പോഴും ധീരമായി നേരിട ശക്തി നൽകുണമേ തമ്പുരാനെ. സത്യവും നീതിയും സന്മനോഭാവവും നിത്യം പുലരണേ. കേരളം നമ്മുടെ നാടാണ്, ഭാഷ നമ്മുടെ മലയാളം, ഓണം നമ്മുടെ ആഘോഷം, ഒരുമ നമ്മുടെ അടയാളം. ഓണം നമ്മുടെ ആഘോഷം, ഒരുമ നമ്മുടെ അടയാളം. കേരളം നമ്മുടെ അഭിമാനം. രേണു കീരാഗരേണു കിനാവിന്റെ നീലക്കടമ്പി പരാഗരേണു, പിരിയുമ്പോഴേതോ നനഞ്ഞ കൊമ്പിൽ നിന്നു നില തെറ്റി വീണ ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ
ഹരിയില ചോദിച്ചു മണ്ണാങ്കട്ടെ, കാശിക്ക് പോകണ്ടേ മണ്ണാങ്കട്ടെ? പോകണം പോകണം നമ്മൾ രണ്ടും, കാശിക്ക് പോകണം പുണ്യമുണ്ട്. രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചു മാനത്തൂടെ കണ്ടും പറഞ്ഞും നടന്നു പോയി. കാറ്റു വരുന്നല്ലോ മണ്ണാങ്കട്ടെ, ചുറ്റിപ്പോ ഞാനിപ്പോൾ കാത്തിടണം. ഹരിയില നീങ്ങാതെ മണ്ണാങ്കട്ട. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി എഴുതിയ കൃഷ്ണഗാഥ എന്ന കൃതിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് ഏടുകളാണ് ഇവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ കവിതയായ മുത്തശ്ശി. കണ്ണു കാണില്ലെന്റെ മുത്തശ്ശിക്ക്, കാതു കേൾക്കില്ലെന്റെ മുത്ത. My name is Rehri Sunesh. I am studying 4th standard. I respect teachers and my dear friends. I tell Malayalam recitation. വയല രാമവർമ്മ സാർ എഴുതിയ ഗ്രാമത്തിലെ സന്ധ്യ എന്ന കവിതയാണ് ഞാനിവിടെ ചൊല്ലുന്നത്. 100 പാടങ്ങൾക്ക് നീർ കൊടുക്കും. സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കവിതയാണ് ഞാനിവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. നീരാണ് നമ്മൾക്കുണ്ടായിരുന്നു സൂര്യനെ പോലെ അപ്പൂപ്പൻ, മുട്ടോളം എത്തുന്ന കൊച്ചുമുണ്ടും മൊട്ടത്തലയും തെളിഞ്ഞ കണ്ണും മുൻവരി പല്ല്. നമസ്കാരം. ഞാനിന്നിവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ONV കുറിപ്പ് എഴുതിയ കുഞ്ഞേടത്തി എന്ന കവിതയാണ്. കുഞ്ഞേടത്തിയെ തന്നെയല്ലോ ഉണ്ണിക്കെന്നെന്നുമേറെ ഇഷ്ടം, കുഞ്ഞേടത്തിയെ തന്നെയല്ലോ ഉണ്ണിക്കെന്നെന്നുമേറെ ഇഷ്ടം. മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം. ഞാൻ വിഘ്നേഷ്. സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ എഴുതിയ ഒരു തൈ നടാം എന്നുള്ള കവിതയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്ക്. സദസ്സിന് നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് മിനാസ്. ഞാൻ ഇവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ എഴുതിയ ഒരു തൈ നടാം എന്നുള്ള കവിതയാണ്. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്ക് വേണ്ടി. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it cure to stop. At evening when the lamp is lit, around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing, and do not play at anything. Now with my little gun I crawl all in the dark alone. I wander lonely as a cloud that floats on high over the vales and hills, and all at once I saw a crowd in the house of putting daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous at the stars. Everyone that flatters free is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. Every man will be thy friend, whilst thou hast wherewith to spend.
हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल चाक एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रहार। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर കണ്ണന്നൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ തുളസി കതിർന്നുള്ളിലെടുത്ത് കണ്ണന്നൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും അമ്മേ ഞാനൊരു കുഞ്ഞല്ലേ എൻ്റെ ജീവനും വിലയില്ലേ എന്തിനമ്മേ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലം കാറ്റിനക്കരെ കൊഴിഞ്ഞു പോയ രാഗം കടലിനക്കരെ ഓർമ്മകളെ നിന്നെയോർത്തു കരയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ വീണുടഞ്ഞു പിടയുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞു തീരങ്ങൾ കഥകളിയുടെ പദമാടി കർപ്പൂരക്കുളിർ കാറ്റ് കളിവഞ്ചിപ്പാട്ടായി ശരത്കാല മേഘങ്ങൾ കളഹംസപ്പിടയായി ശശിമുഖി നിനക്കെൻ രാമായണക്കിളി ശാരിക പൈങ്കിളി രാജീവനേത്രനെ കണ്ടോ എൻ്റെ രാഗവിലോലനെ കണ്ടോ രാമായണമാണ്. നീലരാവിൻ ജാലകപ്പാളികൾ മെല്ലെ മെല്ലെ തുറന്നു നീലരാവിൻ ജാലക തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു പുഴയുടെ തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ കാലം കാറ്റിനക്കരയും കൊഴിഞ്ഞു പോയ രാഗം കടലിനക്കരയും ഓർമ്മകളെ നിന്നെ ഓർത്തു കരയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ വീണുടഞ്ഞു പിട നിലാവേ നിലാവേ നീല നിലാവേ നീ അറിഞ്ഞോ നീഹാരമുല്ലകൾ പൂവണിഞ്ഞു നീലഗിരിക്കുന്നിലെ നീല പണ്ടെങ്ങാണ്ടൊരു നാടുണ്ടാർന്നേ ആ നാട്ടില് പുഴയുണ്ടാർന്നേ പുഴ നിറയെ മീനുണ്ടാർന്നേ മീനിന് മുങ്ങാൻ കുളിരുണ്ടാർന്നേ അന്നവിടെ ഒരു വയലുണ്ടാർന്നേ വയൽ മുഴുവൻ കതിരുണ്ടാർന്നേ കതിർ കൊത്താൻ കിളി വരുമാർന്നേ എത്ര സുന്ദരം എൻ്റെ മലയാളം മുത്തുപവിഴങ്ങൾ കൊരുത്തൊരു പൊന്നുനൂൽ പോലെ എത്ര സുന്ദരം എൻ്റെ മലയാളം മുത്തുപവിഴങ്ങൾ കൊരുത്തൊരു പൊന്നുനൂൽ മിണ്ടിത്തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിന്മേലമ്മിഞ്ഞ പാലോടൊപ്പം അമ്മ എന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരമല്ലയോ സമ്മേളിച്ചിടുന്നതൊന്നാമതായി മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലം ഓർക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലം ഓർമ്മകൾ
മങ്ങാത്ത നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത ഓർമ്മകൾ, മങ്ങാത്ത നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത നാമജപത്തിന്റെ ഒരു വട്ടം കൂടിയ ഓർമ്മകൾ മേയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം. തിരുമുറ്റത്തൊരു കോണിൽ നിൽക്കുന്നൊരാ നെല്ലി മരമൊന്നുലുത്തുവാൻ മോഹം. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിൽ എപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരി ഒന്നു മാത്രം. മഴവില്ല് പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന മക്കളായി 4 പേരുണ്ടെങ്കിലും അമ്മയെ കയാണിയൂഴിൽ. അച്ഛൻ മറഞ്ഞൊരു കാലം മുതൽ കമ്മ ഭാരമായി തീർന്നുവോ 4 പേർ. ഈ വള്ളിയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ പൂക്കൾ പോകുന്നീടാ പറന്നമ്മേ. തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി ചൊല്ലാം നൽപൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം. തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരിയെന്നു മാത്രം. മഴവില്ലു പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. നന്മകൾക്കു നിറം കെടുന്നൊരു കാലമെന്നുണ്ടേ, തിന്മകൾക്കു നിറച്ചു വന്ന ചന്തമെന്നുണ്ടേ. നന്മകൾക്കു നിറം കെടുന്നൊരു കാലമെന്നും. അങ്കണത്തൈ മാവിൽ നിന്നാദ്യത്തെ പഴം വീഴ്കെ അമ്മ തൻ നേത്രത്തിൽ നിന്നുതിർന്നു ചുടു കണ്ണീർ. 4 മാസത്തിൻ മുൻപിലേറെ നാൾ കൊതിച്ചിട്ടേ ബാലമാഗന്ധം പോവേട്ടുണ്ണികൾ. രേണുകി നീരാകരേണു കിനാവിൻ്റെ നീലക്കടമ്പിൻ പരാഗരേണു. പിരിയുമ്പോഴേതോ നനഞ്ഞ കൊമ്പിൽ നിന്ന് പേരറിയാത്തൊരു പെൺകിടാവേ നിന്റെ നേരറിയുന്നു ഞാൻ പാടുന്നു. കോതമ്പക്കതിരിന്റെ നിറമാണ്, പേടിച്ച പേടമാൻ മിഴിയാണ്. കയ്യിൽ വളയില്ല, കാലിൽ കൊലുസില്ല, മേയിൽ അലങ്ക. ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടി നോക്കുന്നിതാ ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരു കാട്ടുപക്ഷി. മഴുതുന്ന മാമര കൊമ്പിൽ തരിച്ചിരുന്നൊടിയാ ചിറകു ചെറുതിളക്കി. നോവുമെന്നോർത്തോ പതുക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനും രോഗവത്കരണത്തിനുമായുള്ള എന്റെ ഒരു ചെറിയ ശ്രമമാണ് ഈ മോണാക്ട്. മുത്തശ്ശി എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത്? ഞാൻ ആ റോഡ് വരെ നടന്നേച്ചു വരാം. വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നു മടുക്കും. ബഹുമാന്യരെ, കോടികളുടെ വിലയും നല്ല മഞ്ചാടിക്കുരു പോലെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ നൽകുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോകൾ ഏവർക്കും ഹരമാണ്. കുത്തക കമ്പനികൾ ഒരുക്കുന്ന ചൂതാട്ട കളത്തിൽ ജീവനും ജീവിതവും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിക്കട്ടെ. സൺ സിംഗർ മെഗാ ഷോയിലേക്ക്
मम द द द सरी प प सा 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 नि स रि स प मम द द द सरी प प ग म ध नि सा नि रि सा वेणु गोपा बाल राचित सकुं जयशीला सारसाचा निरमेमि मारु. Someday soon, when I grow up, I will have a job to do. I will write a book or be a cook or work inside a zoo. I might want to drive a bus or teach children to read. I will load a train or fly a plane. Oh, Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every wreck. The prize we sought is won. The port is near, the bells are here, the people all exulting. While follow eyes, I wander lonely as a cloud that floats on high over wheels and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the tree. It's easy to fight when everything is right and you're mad with thrill and glory. It's easy to cheer when victory is near and valor in the field that are gory. It's a different song when everything is wrong and you're feeling. Oh, Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every wreck. The prize we sought is won. The port is near, the bells are here, the people all exulting. While follow eyes, the steady. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as stars. I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as stars that छोड़ो मेहंदी खटक संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो. शतरंज बचाए बैठी शकुनी, शतरंज बचाए बैठी शकुनी, मस्त. छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो. शतरंज पे चाय बैठी शकुनी, शतरंज पे चाय बैठी शकुनी, मस्तक सब. माँ, मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है. सूरज की रोशनी आँख सी लगती है, पानी की बूंदें पेशाब सी लगती है. माँ, हवा में भी सनसत बुरा लगता है. माँ, मुझे. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है?
तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपरी भेड़िया, समझना इनका वस्त्र तू, जो तुझसे പുഴയുടെ തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൻ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു. പുഴയുടെ തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൻ പുഴയുടെ തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു. പുഴയുടെ തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു. പൂമരത്തിൻ ചില്ലകളിൽ ഊയലാടും തെന്നലെ, പൂങ്കുലകളിൽ ഓടി നടന്നും മറിക്കും തെന്നലെ, ഇതുവഴിയേ പോരു തെന്നലെ, കുളിരിളം കൈകളാൽ പുണരുക എന്നേ. പുഴയുടെ തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു. പുഴയുടെ തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ. അഷ്ടപതിലയം തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന അമ്പലപ്പുഴയിലെ നാലമ്പലത്തിൽ, അഷ്ടപതിലയം തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന അമ്പലപ്പുഴയിലെ ബാലരാചിത സകും ജയശീല സാരസാക്ഷാനേരമേമി മാരുബാധ കോർവലേ. പുഴയുടെ തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു. പുഴയുടെ തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു. പുഴയുടെ തീരത്തൊരുത്രാടരാവിൽ വിസ്മയ. ദൂരമൂത്തു നമ്മൾക്ക് പുഴ കറുത്തു, ചതിമൂത്തു നമ്മൾക്ക് മല വെളുത്തു. തിരമുത്തമിട്ടോരു കരിമണൽ തീരത്ത് വരയിട്ടു നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞെടുത്തു. ദുരമൂത്തു നമ്മൾക്ക് പുഴ കറുത്തു, ദുരമൂത്തു നമ്മൾക്കു പുഴ കറുത്തു, ചതിമൂത്തു നമ്മൾക്കു മല വെളുത്തു. തിരമുത്തമിട്ടോരു കരിമണൽ തീരത്തു വരയിട്ടു നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞെടുത്തു. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരിയൊന്നു മാത്രം. മഴവില്ലുപോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ. ഓർക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലം, ഓർക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലം. ഓർമ്മകൾ മങ്ങാത്ത നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത ഓർമ്മകൾ. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരിയൊന്നു മാത്രം. മഴവില്ല പോലെ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. അരുതരുത് ക്രൂരത, സ്ത്രീയോടരുതരുത്, അവൾ നിന്റെ മകളാണ്, അമ്മയും സോദരി. അരുത്
ചൂണ്ടിക്കൈ. ഓർക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലം, ഓർക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലം. ഓർമ്മകൾ മങ്ങാത്ത നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത, ഓർമ്മകൾ മങ്ങാത്ത നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത നാമജ ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരിയൊന്നു മാത്രം. മഴവില്ല പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. മടഞ്ചൂരൽ മടയിൽ നിന്നും കുറത്തിയെത്തുന്നു, വിളഞ്ഞ ചൂരപ്പനമ്പ് പോലെ കുറത്തിയെത്തുന്നു. കരിയിലാഞ്ചിക്കാട്ടിൽ നിന്നും കുറത്തിയെത്തുന്നു, കരിയിലാഞ്ചി വള്ളി പോലെ കുറത്തിയെത്തുന്നു. Judges, please note, Malayalam recitation category 2, chess number RM205. Chess number RM205. നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ പാരായണം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗൗരി കുറുപ്പിന്റെ ചിത്ര ആലാപനം ചെയ്ത് ഒരു വട്ടം കൂടി എന്ന കവിതയാണ്. Category 2, light music, chess number 402. Chess number 402. Chess number RX301. Chess number RX301. नमस्कार. हिंदी सॉन्ग के छायावादी युग के अग्रगण्य कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य कहानी के प्रथम स्वर छिंदा से कुछ वाक्य पारायण करना. हम सभी जजों की तरफ से आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. Hi, we Sunita, Sija and Lekha ma'am are with you to judge your performance in Hindi recitation. There is only one participant in category 2. As we judge the performers scored A grade. According to our judgment, the participant needs improvement in facial expression, voice modulation and pronunciation, and little bit clarity also. In category 3, registration number 302 secured first prize with A grade. It was an excellent performance. Registration number 304 secured second prize with A grade. It was also a very good performance, but the performer needs improvement in facial expression and voice modulation. Registration number 301 secured third prize with A grade. Performance was very good, but the performer needs improvement in facial expressions and voice modulation. We all judge congratulate to all. Thank you so much. Hi, this is Sriraj with you. I'm having Bindu Sunil and also Binimam with me, and we would like to congratulate you for the performance that you have done in the art festival. And I would like to explain to you in what criteria we are making the judgment in the English recitation. Just take a note. We are judging on the basis of the expressions, facial expressions that you are showing in the recitation, and meaning and message, clarity, introduction, voice modulation, pronunciation, and presentation. And on the basis of overall presentation, we will be judging your performances. On the basis of the criteria I explained to you, we are having the results. Just listen to these results. In category number 1, registration number RE105 has got first place with A grade, and RE101 with second place and grade is A. RE103 third place with B grade. In category 2, registration number RE103 got first place with A grade, and RE104 got second place with A grade, and RE102 also got A grade but third place. In category 3, RE205 got first place with A grade,
And RE 204 got second place with A grade, and RE 206 got third place with A grade. And we congratulate all the performers with full heart. Thank you. എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. മലയാളം പദ്യപാരായണത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിർച്വൽ മീഡിയ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പെർഫോമൻസ് ചെയ്തതെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില കാറ്റഗറികളിൽ ഉള്ള കുട്ടികൾ ചില ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സുകൾ മാത്രമേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും ചിലർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പെർഫോമൻസ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മലയാള പദ്യപാരായണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഭാവം ഉൾക്കൊണ്ട് കവിത ചൊല്ലാനുള്ള കഴിവ്, വൊക്കാബുലറി, ഇതൊക്കെ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള മാർക്കുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. കാറ്റഗറി 1-ൽ എല്ലാവരും തന്നെ എ ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയാണ് 1, 2, 3 സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 116 ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 117 സെക്കൻഡ് പ്ലേസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 123 തേർഡ് പ്ലേസ്. കാറ്റഗറി 2-ലും എല്ലാവരും എ ഗ്രേഡോട് കൂടി തന്നെയാണ് 1, 2, 3 സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 214 ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 204 സെക്കൻഡ് പ്ലേസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 207 തേർഡ് പ്ലേസ്. അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറി 3-ലും എല്ലാവരും എ ഗ്രേഡോട് കൂടിയാണ് 1, 2, 3 സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 110, സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 102, തേർഡ് പ്ലേസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 106. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങളിവിടെ KTT 2 മോഡലിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെടുത്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഡ്രസ് കോഡ്, ക്ലാരിറ്റി, എക്സ്പ്രഷൻ, പ്രസന്റേഷൻ, ഈ ഘടകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്തത്. നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാവരും സന്തോഷമുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ മാത്രമേ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. റിസൾട്ട് ഇപ്രകാരമാണ്. ചെസ് നമ്പർ 602 ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എ ഗ്രേഡ്, ചെസ് നമ്പർ 601 സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് സി ഗ്രേഡ്. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ ടീച്ചർ സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ ഈ വർഷത്തെ വെർച്വൽ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിൻ്റെയും ഫോക്ക് ഡാൻസിൻ്റെയും മത്സരഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ പ്രീത, ഇത് ലക്ഷ്മി ടീച്ചർ, രാജേഷ് വിനയൻ, ഞങ്ങൾ 3 പേരാണ് ജഡ്ജിങ് പാനലിലുണ്ടായിരുന്നത്. കുട്ടികളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്തു. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് എന്ന സ്ഥാനം കൈവന്നിട്ടുള്ളത്. ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റിനും കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റിന് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ്, കാറ്റഗറി തേർഡിലും ആകെ ഒരാൾ മാത്രമേ വർണ്ണം കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കോമ്പറ്റീഷൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ പദമോ മറ്റോ കളിക്കാം. പക്ഷേ കാറ്റഗറി 2-ൽ 2 പേരും വർണ്ണം കളിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങൾ കളിച്ചതിൻ്റെ രീതിയിലും പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിലുമൊക്കെ മാർക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒറ്റ കുട്ടികൾക്കും അരമണ്ഡലം തീരെയില്ല. ഭാവം, മുദ്ര, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. എന്നാലും നല്ലോണം അടുത്ത വർഷം നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട്
കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം. ഫോക്ക് ഡാൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് തീരെ ഭാവമില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഫോക്ക് ഡാൻസിൻ്റെ സോങ് സെലക്ഷൻ മിക്ക കുട്ടികളും ആൽബം സോങ്സാണ് കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റിലൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അടുത്ത വർഷം പരമാവധി അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. കാറ്റഗറി 2 ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 502. ഒന്നുകൂടി പറയാം. കാറ്റഗറി 2 ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 502. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 501. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 501. കാറ്റഗറി 2 ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 702. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 702. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 701. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 701. അടുത്തതായി ഫോക്ക് ഡാൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട്. കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 128. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 126. തേർഡ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 127. കാറ്റഗറി 2 ഫോക്ക് ഡാൻസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 702. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 704. തേർഡ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 701. കാറ്റഗറി 3 ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 602. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 601. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. ഇൻഫൻറ്റോത്സവം 2020-21 ലളിതഗാന മത്സരത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ 3 പേരും ആണ് ജഡ്ജിങ് പാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ദിവ്യ മാം, ഞാൻ ഷിജ വിയർ, ഇത് സിസ്റ്റർ ജോമിയ അൽഫോൺസ്. ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കാറ്റഗറി 1-ൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ചെസ് നമ്പർ 134. First prize with the A grade. Second prize chess number 136 with the A grade. Third prize 137 with A grade. Category 2. First prize goes to 408 with A grade. Second prize goes to 405 with A grade. Third prize goes to 409 with A grade. Then category 3. First prize goes to chess number 506 with A grade. 505 second prize with A grade. 508 third prize with A grade. അടുത്തതായിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് കാറ്റഗറി 3 നടത്തിയ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു 402 ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിത്ത് ബി ഗ്രേഡ്. 401 സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വിത്ത് സി ഗ്രേഡ്. ലളിതഗാന മത്സരത്തിലും ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിലും പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. താങ്ക് യു. महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी में कस
के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा